بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. ایک سوال جو جگہ جگہ سے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر جوائنٹ فیملی میں کیوں رہا جائے. دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کتنی دیر رہا جائے. اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہا ہی کیوں جائے. تو اے اچھی لڑکیوں جو اب لڑکیاں نہیں رہیں بلکہ عورتیں بن گئیں، چونکہ 8-8 10-10 سال کے جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو تو ایک تو آپ کا وجود جو ہے، دوسری آپ کی خوشی کم ہوتے ہوتے پھر آپ کے چہرے بھی پکے پکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، غصہ بھی آپ کو جلدی آنے لگ جاتا ہے. جس خاتون نے اسپین سے کیا فون خاص طور پہ یہ سوال کرنے کے لیے، انہوں نے کہا میں 11 سال سے جوائنٹ فیملی میں ہوں، نہ تو میری پرائیویسی ہے، نہ میری آزادی ہے، نہ میں مرضی کا کھانا پکا سکتی ہوں، نہ مرضی کا کھانا کھا سکتی ہوں، اپنے بچے کو ڈانٹ تک تو سکتی نہیں ہوں، میاں کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. کہاں کی پرائیویسی، کہاں کی خوشی. پر میں جوائنٹ فیملی میں بغیر منہ بنائے ان کے ساتھ جی رہی ہوں. پر اندر سے میرا دل تو یہ سوال کرنے پہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ سر یہ تو بتائیے کہ آخر یہ جوائنٹ فیملی کا جو بوجھ ہے، یا جیسے وہ بیل نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، جوا سے کہتے ہیں، یہ مجھے کتنی دیر تک اٹھانا پڑے گا. تو اے اچھی لڑکیوں اور اے اچھی خواتین، جوائنٹ فیملی دکھنے کو تو کبھی کبھی اگر اپنی اینک سے دیکھا جائے کبھی بہت اچھی لگتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. کبھی کبھی یہ بہت بری لگتی ہے ان لڑکیوں کو جن کی ساری عمر ہاسٹلز میں گزری، انڈیپینڈنٹ گھروں میں گزری، اور ان کے گھروں میں روک ٹوک نہیں تھی. انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ کسی اور کے کہنے پہ زندگی کو کیسے. وہ اپنی مرضی سے اٹھتی تھی، مرضی سے سوتی تھی، مرضی سے کھاتی تھی، مرضی سے پیتی تھی. نہیں کھانے کو جی چاہا تو 12-12 گھنٹے کھایا ہی نہیں، اور سونے کو جی چاہا تو 18-18 گھنٹے سوتی رہیں، اور باتیں کرنے کو جی چاہا تو ساری رات اپنے دوستوں سے نہیں، اپنی دوستوں سے باتیں کرتی رہی. یہ بچیاں کریکٹر لیس نہیں ہوتی، کریکٹرفل بچیاں ہوتی ہیں، پر بے پرواہ لاپرواہ بچیاں. مائیں بھی یہ سمجھ کے کہ دوسرے گھر جانا ہے تو چلیں زندگی آزادی سے گزار لیں. پر یہ پنچھی زیادہ ہی آزاد ہو جاتے ہیں، ان سے اب کوئی بائنڈنگ برداشت نہیں ہوتی. اب بجائے اس کے کہ اس گھر میں جا کے، اچھا چونکہ انہیں کسی نے بریف بھی نہیں کیا ہوتا کہ وہاں اب جب تم جا رہی ہو تو تمہارا جو رول ہے وہ بالکل نازک ہے، بالکل مختلف ہے. جوائنٹ فیملی میں تمہاری ساس، تمہارے سسر، تمہارے جیٹھ یا دیور جو بھی ہیں، تو چونکہ نئے دن ہیں، تم سب سے خوبصورت ہو، سب سے اہم ہو، تم پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، تو ایوری بڈی وڈ بی واچنگ. اور تمہارا مینرزم دیکھیں گے کب اٹھتی ہے. یعنی جو اچھی مائیں ہیں وہ تو یہ تک بتاتی ہیں کہ اپنی ساس کے اٹھنے سے پہلے تیار شیار ہو کے بال تمہارے گیلے نہیں باہر نکلنے چاہیے، نہ تمہیں آ کے کسی کو اٹھانا پڑے. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن وہ سب مائیں سکھاتی ہیں کہ تمہاری رسپیکٹ اس میں ہے کہ تمہیں کسی کی انگلی نہ برداشت کرنی پڑے، تمہیں کسی کا جملہ نہ سننا پڑے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا، جوائنٹ فیملی میں جو لڑکیاں اپنی ذات پہ یا اپنی پسند پہ بہت انسسٹ کرتی ہیں، ان کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے. کھانے کی وہ ایک طرح کی عادی ہیں، بازار سے اکثر منگواتی تھیں یا کم کھاتی تھیں، انڈے سے کام چلا لیتی تھی. اب بھرے پورے گھر میں مہمان بھی آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے، وہاں مٹن بھی پکے گا، آپ کو مٹن سے دلچسپی نہیں ہے، وہاں بہت سی سبزیاں پکیں گی جو آپ نے کبھی کھائی نہیں ہیں، ساری پکانی بھی پڑیں گی، ورتانی بھی پڑیں گی، کھلانی بھی پڑیں گی. اور اس منہ کو بگاڑے بنا یہاں سے لڑکیاں زیادہ تنگ ہوتی ہیں. اسی طور پہ یاد رکھیے گا، جب جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں تو آپ کپڑے اپنی مرضی کے نہیں سلوا سکتے، بری کے ہوں یا جہیز کے ہوں. آپ کو ہر صورت میں اماں سے پوچھنا پڑے گا، اماں یہ سلوا لوں؟ اچھا جو سلے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اپنی ماؤں کے یعنی ساسوں کے دل جیتنے ہوتے ہیں، وہ تو صبح سوٹ نکال کے پوچھ بھی لیتی ہیں کہ اماں یہ پہنوں کہ یہ پہنوں. دل رکھنا ہی ہوتا ہے نا، ہم کو دل رکھنا نہیں آتا. جب آپ نہیں دل رکھتی تو پھر وہ بھی دل نہیں رکھتے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جو بوڑھی ساسیں ہوتی ہیں، میاں کی مائیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے برسوں سے انہوں نے بھی پیسے جمع کر کے سین کے اپنی زیور تیار کرتی ہیں، کپڑے خریدتی ہیں، بہو لانی ہے. پر اندر کہیں ان کے جو دائیہ ہوتا ہے، جو انسینٹیو ہوتا ہے، وہ اس لڑکی پہ روب ڈالنا نہیں ہوتا، اسے اپنے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے. ایک انہیں یوں سمجھیے ایک ایسا کردار چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو وہ اپنے مرضی سے پہناوا، اس کا کھانا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کو دوسروں کو دکھانا،
वो अपनी मर्ज़ी से कर सकें। तो जो दुल्हनें ये कर लेती हैं उन्हें निस्बतन आसानी रहती है, वरना फिर आप हर बात पे चिढ़ती हैं, अपने कमरे में नहीं जाने देती। वो कहती हैं 10 बजे तक यहाँ बैठो, एक ही कमरे में सी है, सबको वहाँ बैठना होता है। जो जॉइंट फैमिली की खूबियाँ हैं, लाइक ये खूबी बड़ी कमाल की है, जब आपके यहाँ बच्चा होता है तो जब आप अकेली होती हैं तो लिटरली लग पता जाता है। बच्चा आपको सोने नहीं देता, बच्चा आपको खाने नहीं देता, बच्चा आपको पीने नहीं देता। पहला बच्चा होता, आपको कख नहीं पता होता कि बच्चा पालना कैसे है, बच्चे को कैरी कैसे करना है, बच्चे को नहलाना कैसे, यानी इवन बच्चे के कपड़े बदलने का नहीं पता होता। पर जॉइंट फैमिली में माँ, बहन, नंद, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपको हेल्प आउट कर देता है, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हुए तो। जॉइंट फैमिली एक अजाब नहीं है, जॉइंट फैमिली एक हवा नहीं है, जॉइंट फैमिली एक जिन नहीं है कि जिसकी कैद से शहज़ादी को निकल के भागना है और शहज़ादा गुलफाम उसको लेके जाएगा दूसरे शहर में। अब अपने जब भी जॉइंट फैमिली से निकल के जाओगे तो यू हैव टू पे द प्राइस। नया घर होगा, उसका किराया होगा, वहाँ बर्तन होंगे, सामान होगा, एक एक चीज़, वहाँ की 24 आवर्स की ड्यूटी अब आपकी होगी, उठने की, बैठने की, मैनेज करने की। पैसे थोड़े होंगे तो उसके अंदर जीने की मर्ज़ी तो वहाँ भी आपकी नहीं चलेगी, वहाँ आपके मियाँ की चलेगी, या आपके बच्चों की चलेगी। वहाँ भी मेहमान आएंगे, उनको भी बरताना पड़ेगा। तो ये जब हम दिल तंग कर लेते हैं तो फिर कभी कभी दिल संग भी हो जाता है, पत्थर का हो जाता है। जो बच्चियाँ वाक़तन अपनी सासों के जुल्म से या उनके बुरे रवैये से तंग हैं तो उन्हें भी अपने ज़्यादा पर फड़फड़ाने नहीं चाहिए, चूँकि उनके मियाँ अपनी माँ की मोहब्बत में या उनकी खिदमत के लिए पूरा उन्होंने प्लान होता है। तो जब वो दुनिया से रुखसत होंगी फिर ही आपको वहाँ से यूँ समझे उड़ने का मौका मिलेगा। कुछ मियाँ तब भी चाहते हैं कि उसी घर में रहें, और ये कुछ सवाल मेरे पास ऐसे भी आए कि कब तक ज़रूरी है कि उसी घर में रहा जाए। ये सारी उम्र के लिए ज़रूरी नहीं है। जब भी आपका मियाँ अफोर्ड कर सकता हो, जब आपके 1-2 किले बिकने के बाद कहीं आप घर ले सकते हो, किसी और जगह इंडिपेंडेंट रह सकते हो, पर उसमें ये मैसेज ना हो कि अम्मा के घर के करीब घर लेना है या अम्मा के शहर में घर लेना है, उससे फिर कॉम्प्लिकेशन अलग तरह की होगी। सो जॉइंट फैमिली के बारे में आम तौर पे अगर आप बैलेंस्ड नुक्ता निगाह से देखें तो ना तो ये कुल्लोहम बुरी है, ना ये कुल्लोहम अच्छी है। यानी कुछ लोग जो मेरी तरह के लोग हैं, इंडिपेंडेंट रहने वाले, वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते, चूँकि सबकी रोक टोक और सबका पूछना और सवाल करना और आना और जाना और बहुत सारे सवाल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, चूँकि ज़ाहिर है आपकी अपब्रिंगिंग में यूनिवर्सिटी के साल, बाद के साल आपने इंडिपेंडेंट गुजारे होते हैं। तो मैं तो पिछले बहुत सारे सालों से घर भी जाता था तो 2-3 दिन के बाद मेरी बस हो जाती थी। तो ज़ाहिर है मेरी बस हो जाती होगी तो मेरी जो अहलिया को भी मैं वहाँ नहीं रख सकता। तो आप एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी डिज़ाइन करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। पर जो लोग, जो बच्चे अपनी माँ के साथ, अब्बा के साथ उनके पल्लू से बंधे हुए हैं तो उनको तो वहीं रहना होता है। तो ये जब आपकी शादी होती है तब भी आपको पता होता है। अगर आपने वहाँ जाते ही हाहाकार में शादी कि मुझे आज़ाद होना है, इंडिपेंडेंट होना है और इस फैमिली से निकलना है, तो फिर आप उस फैमिली के दिलों से भी निकल जाओगे और बिल्लाखिर अपने मियाँ के दिल से भी निकल जाओगे, क्योंकि वो उस वक्त तक आपकी मोहब्बत का असीर नहीं होता, वो फैमिली के शहर में इतने बरसों से जी रहा होता है। तो बड़ी हिकमत के साथ फैमिली के मनफी पहलुओं से आप निकल के अपनी आज़ाद ज़िंदगी में जा सकते हो, पर ये भी 10-12 साल आपको लगते हैं। उससे पहले जब आप अपने पर ज़्यादा फड़फड़ाते हो या पंजाबी में कहते हैं छड़े मारते हो तो छुटते नहीं हो, पर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि आप आज़ादी से रहें, इंडिपेंडेंट रहें या फैमिली में रहें, अक्ल से रहें, समझ से रहें, मोहब्बत से रहें, दानाई से रहें। अकेले होंगे तो भी मेहमान आएंगे तो आप ही ने उनको संभालना है। वहाँ आएंगे, मुकाबला मत कीजिए, ना किसी देवरानी के साथ, ना जिठानी के साथ, ना नंद के साथ। जो घर की बड़ी है उसको लूटना और उसको विन करना सीखें, उसके दिल में जगह बनाना सीखें। औरतें कितनी भी सख्त हों, पत्थर की नहीं होती, कितनी भी साजिशी हों, अंदर से तो माँ ही होती है, और अपने बेटे की दुश्मन वो नहीं होती। तो आप ज़ाहिर उसके बेटे की प्यारी हो ना, बेटे के थ्रू मत जाइएगा, शिकायतें करके मत जाइएगा। उसको इंडिपेंडेंट विन करना ये निस्बतन आसान रास्ता है, चल के देखिए। नाकामी हुई तो फिर मुझे आके कहिएगा, और इंशाल्लाह मुझे आके यही बताएंगे कि सर आई एम द विनर, और मैं वो करके आई हूँ जो मैं सोचती थी नहीं होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।